the self-reliance. So I told you the meaning of self-reliance and I told you the 4 paragraphs in the previous class. Today we'll start from the 5th paragraph. So all of you open page number 50 in your textbook. Yes, here. If this child can do this, you can also be a self-reliant person, can't you? I actually heard someone whisper this in my mind. So someone was whispering these words. The small kid can do the self-reliance means, can't you? You can't do it. So there are some words in the mind, the words are going on. So grace seemed to have descended on me. I felt a strong urge to deal with my problems, my depression and my negative thoughts. So the person got that he felt that one strong urge to deal with the problems, on the negative thoughts, on the problems and on the depression, on his depression. I went home and picked up a book to read. So that sad person went back to home and he took a book and started to read that book. It was thus spake Swami Vivekananda. It was thus spake. Spake. What do you mean by spake? The past tense of spoke. Past tense of spoke. So ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಅಲ್ಲಿತ್ತು. On the page I opened, these lines appeared. These lines appeared once when a disciple pleaded his helplessness with Swami Vivekananda. Swamiji thundered, "What nonsense are you talking? Within you lies indomitable power." So it was thus spake Swami Vivekananda. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಲುಗಳು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ವು. ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಿದ್ವು. ಏನವು ಲೈನ್ಸ್? Once when a disciple pleaded his helplessness. Once when a disciple ಅಂದ್ರೆ ಅನುಯಾಯಿ, ಈ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಅಥವಾ ಅನುಯಾಯಿ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ? ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಥಂಡರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಥಂಡರ್? ಥಂಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೌಡ್ಲಿ, ಜೋರಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಥಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದವರು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಂತ? ವಾಟ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್? ವಾಟ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್? ಏನ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ನೀನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೀನು ಯಾಕೆ ಆಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? Within you lies indomitable power. ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? Within you lies. ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಒಂದು indomitable power. What do you mean by indomitable? Indomitable ಅಂದ್ರೆ what do you call it? Too strong to be discouraged. ಯಾಕೆ ನೀ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಸೊ ಕರೇಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೋ. ಡಿಸ್ಕರೇಜ್. Too strong to be discouraged. Indomitable. Indomitable means too strong to be discouraged. To be discouraged. Okay. Next. So ಯಾಕೆ ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನ ನೀನು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಧೈರ್ಯವನ್ನ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಯ? ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿದೆ? ಅತಿಯಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಪವರ್ ಇದೆ. Only thinking I am nothing, you have become powerless. So only thinking, by thinking of I am nothing, ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀನು ಏನಾಗಿದೆಯಾ? ಪವರ್ಲೆಸ್. ನಿನ್ನ ಪವರ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ. So you became powerless. It is just escapism to say I am so miserable. It is just escapism. So ಇದು ಒಂದು ಏನಿದು? ಎಸ್ಕೇಪ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿ.
escapism to say I am so miserable. ನನ್ನಿಂದ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಪವರ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಮಿಸರೇಬಲ್. ಇದು ಒಂದು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಮಾತುಗಳು. ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಟು ಬಿಯರ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಟು ಬಿಯರ್. ಅವರ ಒಂದು ಬರ್ಡನ್, ಅವರ ಒಂದು ಒತ್ತಡಗಳನ್ನ ಅವರೇ ಒಂದು ಬಿಯರ್, ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಫರ್ ಫೂಲ್ಸ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಫೂಲ್ಸ್ ಮೂರ್ಖತನಕ್ಕೆ ಅವರು ಇದು ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟಾಲರೇಟ್ ಆರ್ ಬಿಯರ್ ವಿತ್. SUFFER. Suffer means what? Tolerate. Tolerate. Okay. Next, if you are miserable, try to conquer your misery and try to be calm. If you are miserable, ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, try to conquer your misery. Try to conquer. Conquer means take a complete control. Complete control. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ನೀನು ತಗೋ. And try to be calm. ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಮಾಡು? Try to be calm. ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು. Stand up. Be bold. Be strong. Do not be a weakling. So stand up. ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋ. Stand up. Be bold. Be strong. Be bold. Be strong. And do not be a weakling. So ಎದ್ದು ನಿಂದ್ರು, ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಎದ್ದು ನಿಂದ್ರು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡು? ಬಿ ಬೋಲ್ಡ್, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರು. ಡು ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ವೀಕ್ಲಿಂಗ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀನು ಒಂದು ನಿನ್ನ ಅಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನಿಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಡ. ಟೇಕ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೋ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಟೇಕ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ನೀನು ತಗೋ. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀನೇ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತವನಾಗು. ಅಂಡ್ ನೋ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಅಂಡ್ ತಿಳ್ಕೋ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ನೀನೇ. ಯು ಆರ್ ದಿ ಓನ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ದಿ creator of our destiny? We are. Means you are the creator of your own destiny. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ನೀನೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. And it is a big error to feel helpless. All the strength and success you want is within you. It is a big error to feel helpless. So ನೀನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಅಸಹಾಯಕ, ನಿನ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಏನದು? ಬಿಗ್ ಎರರ್, ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಸೊ ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ವಿತಿನ್ ಯು. ಸೊ ವಿತಿನ್ ಯು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಸೆಸ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎರಡು ಏನಿದೆ? ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು? ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲಿದೆ? ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಇದೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಿತಿನ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇಫ್ ವಿ cannot help ourselves, there is none to help us. If we cannot ourselves, ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಸೊ there is none to help us. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. We need to take our responsibilities on our own shoulders. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಗಳನ್ನ ನಾವೇ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ನಾವೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ there is none to help us. ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. To think that there is someone is sweet delusion. To think that there is someone is sweet delusion. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಬಂದು ಯಾರೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಒಂದ್ ಯಾರೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಏನದು ಸ್ವೀಟ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್. ಸ್ವೀಟ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅಥವಾ ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸ್ವೀಟ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್. Sweet delusion means imagination or a dreaming. ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನದು? ನಿನ್ನ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್. ಅದು ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದನ್ನ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್, ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿನ್ಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, this is the greatest lesson we should learn. This is the greatest lesson we should learn. What lesson? There is none to help us. ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಾವೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಠದ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಗೆಳೆಯ, ನಿನಗೆ ನೀನೇ. ಎಸ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಹೇಳಿದಂತ ಈ ಸಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ಎಸ್, ಸೊ none else can help you, friend. Get hold of yourself. None else can help you. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ಬರ್ದು ಕೊಡ್ಲಿ? ನೋ, none else can help you. Get hold of yourself. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಒಂದು ಹೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರು. ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀನೇ ಮಾಡುವಂತ ನಾವು. Then stand up. Don't be afraid. ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋ. Don't be afraid. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಡ? ಹೆದರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. afraid ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೆದರೋದು. And I am also remembering the lines of Swami Vivekananda that ಏಳು ಎದ್ದೇಳು, ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲದಿರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ, ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲದಿರು. ಅಲ್ಲ, ನಾವ್ ಎದ್ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅಫ್ರೇಡ್. ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗು. In the midst of all miseries and all weakness, let the self come out. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಸರೀಸ್, ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ನೆಸ್, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿ ದೂರ ಹೋಗ್ಲಿ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಸೆಲ್ಫ್, ನಿನ್ನತನ ಕಮ್ ಔಟ್, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿ. ಅದೇನಾಗ್ಲಿ? ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿ. ಕಮ್ ಔಟ್ ಫೇಂಟ್ ಅಂಡ್ imperceptible though it be at first. Faint and imperceptible though it be at first. So ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಹಾನೆಸ್ಟಿ, ಎಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ moral of this lesson? So here we can learn that you are the creator of your own destiny. You are the, if you want to achieve something, it is all on your hand. So how you practice, how you work hard, how much you work hard, you will get success. Yes, okay. And here are some new words I have written here. Okay, and also some more to written, that is thunder. Say something loudly. Thunder means say something loudly. And conquer. Take a complete control. Conquer. Take complete control. Okay. Please return all these new words with the meaning. Okay, and read the lesson. We'll meet you in the next class. Thank you. Have a nice day.